गुरु प्यारी साध संगत जी, आई हुई सारी संगत नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। रविदास गुरा ने ऐसी रहमत कीती, बन छतरी सिर ते तन गई है। बाबा साहब सानू दुआई कुर्सी अज काठ तो सोने दी बन गई है। रामानंद जी पा गए शहीदी, जेड़ी रच विच कण कण गई है। क्रांति टीवी कहे खलवाड़िया ए साडी कौम रविदासिया बन गई है। इन्हां दी बदौलत पहला भी रविदासिया कौम सी, लेकिन इन्हां ने सानू जगाया। अज दा ये क्रांति टीवी वालों किया गया उपराला उस महान रूह नूं एक संदेश है कि असी तुहाडे जाण तो बाद भी तुहाडे इस मिशन नूं पिछे नहीं पैण देंगे। जिहड़ी संत रामानंद दी एक आत्मा सी, जिहड़ा उन्हां दा एक विचार सी, जिहड़ी उन्हां दी एक उन्हां दे अंदर एक बलबला सी, उन्हां दे विच ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज और मौजूदा गद्दी नशीन रब जी सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान सी। मैं टोटकियां दे विच तुहानूं थोड़ी जी गल करनी चाहांगा कि संत रामानंद धुर तो ही लिखा के आए सी कि वो रविदासिया धर्म का पहला शहीद होणगे, क्योंकि दास का श्री महंगा राम जी के नाल अथाह प्यार सी। श्री महंगा राम जी संत रामानंद जी के पिता जी सन और उन्हां दे परिवार दे विच दास दा आना जाना बहुत सी। मैं तुहानूं वो गल्लां कहण लगा जिहड़ियां मेरी जिंदगी दे विच सामने होईयां। मैं किसी दियां सुणियां नहीं करदा, लोग मेरियां सुणियां करदे जिहड़ियां मैं लिखदा हां। संत रामानंद महाराज ने जन्म लैना सी। जन्म लैण समय भी महाराज ने अगे बेनती की गई, उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल इन्हां दा जन्म होया। संत रामानंद जी 2 साल दे सी, संत रामानंद जी बीमार हो गए। सुनने वाली गल आ, संत रामानंद जी बीमार हो गए तो श्री महंगा राम जी संतां नूं लैके डेरे बल्ली आ गए तो उन्हां दे नाल सीगे श्री साधु राम जी, जेड़े कि संत स्वामी निरंजन दास महाराज जी के पिता आ। सरवणदास महाराज अपनी कुटिया दे विच विराजमान सी। महंगा राम जी ने रामानंद जी नूं लिया के उन्होंने चरणों के विच लटा दिता। तो संत सरवणदास महाराज सोचण लगे, मैं देखा महंगा की कहंदा। तो महंगा राम सोचण लग पे कि साडी जिंदगी लंघ गई बड़े वडेरियां दी, अज मैं दुख की घड़ी च संत ब्रह्म ज्ञानियां दे डेरे दे विच उन्हां दे चरणां च ते अज वो की कहंदे आ। 4-5 मिनट लंघ गए। अखीर संत सरवणदास महाराज कहण लगे, महंगे वो तू बोलदा काहते नहीं बोलदा। महंगा राम जी ने अखां भर लईआं, कहंदे महाराज आप जी की किरपा के नाल आशीर्वाद नाल साडे घर काके ने जन्म लिया सी। ये हफ्ते तो बहुत बीमार आ, लगदा 2-4 दिन का मेहमान आ, तुसीं किरपा करो। संत सरवणदास महाराज ने चौंकड़ा मारिया सी। उन्होंने ऐन अंतर ध्यान हो के निगाह मारी। 2 मिनट बाद कहते, महंगे जा ले जा, कहते इनू घर नूं, इनू ले जा घर नूं, इन अजे नहीं जाना। कहते जिदन इन दुनिया तो जाना, दुनिया के अग्गां लग जानियां, दुनिया के उत्ते तरथली मच जानियां और दुनिया लोगों को पता लगू। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। कहते लोगों को पता लगू ये बालक गया
ਰਾਮਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ? ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਾਂਘਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੂਗੇ? ਉਨੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਏ ਡੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਮੇ ਤੇ ਮਨਸਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸੰਤ ਤੇ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 73 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ 2006 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਸੰਤ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਦੀਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸ਼ੈ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੋਤੀ ਦਵਾ ਦਵ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਦੌੜੇ ਆਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2009 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11:45 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਉਹ ਪੀਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ,
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਬੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੰਤ ਸਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਹੁਣੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਲਣ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਸਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਬੋਲੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ चैलेंज किया, जिन्हें हम हार समझे थे गले में सजाने को वही नागवन बैठे गला काट खाने को। और साडा गला बट के खाण वाले अखौती सांझीवालता प्रदर्शन करने वाले अतवादी जिन्हों ने गोली चलाई, जदों वो कारा होया तो सर्वप्रथम संत रामानंद और 4 उन्होंने शहीद जिन्होंने शहीदी दी। एक घटना का वर्णन भी उन्होंने आप किया सी। मेरे हर खेत्र दे विच उन्होंने मेरी मदद की, मैं उन्होंने जिंदगी दे विच भुल नहीं सकता। मैं तो उन्होंने अपना मालक ही समझदा हाँ। सो बोले सो निरभै श्री गुरु रविदास महाराज की जय। धन्यवाद प्रिंसीपल सतपाल जस्सी जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी की जीवनी ते चानना पाया। मैं एक बेनती जरूर करनी चाहूँगा कि असी साडा एक परिवार आ, उहदे विचों असी गीतकार आ, उहदे विच असी इतिहासकार आ, साडे सिंगर भरा बच्चे साडे, असी परिवार आ। कोई भी गलबात हुंदी है उहनूं आपां बाद च रिजैक्ट सकदे आ, कर सकदे आ गल, बड़े ध्यान दे नाल गौर नाल सुण के, क्योंकि सानूं इकट्ठे किसी ने बैठण नहीं दिता है। असी तरस गए हाँ बैठण वास्ते, सानू अज तक बैठण नहीं दिता किसी ने भी। असी उन्हां लोकां दे जाके मेलियां दे विच उन्हां दियां धूड़ां फकदे रहे, उन्हां लोकां दियां जिन्हां ने साडे सारे हकूक खोले। अज सानू मौका मिलिया इकट्ठे होके बैठण दा, ते असी प्यार ते सत्कार दे नाल बैठ के अपना मान सत्कार प्राप्त करिए। और मैं एक छोटी जी बेनती कि जिस तरह के क्रांति टीवी 4 साल तो शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन विदेश की धरती साउथ हाल इंग्लैंड विखे साडे कौम के धर्मगुरु गद्दी नशीन श्री 108 संत निरंजन दास महाराज जी अते उन्हां दे नाल सुरिंदर दास बाबा जी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਬਨ ਦਾਸ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ कि इस क्रांति टीवी की सच की आवाज़ कौम की दे रहा है। और इस क्रांति टीवी का तुसी सारे साथ दिओ तां जो कि तुहाडे मिशन नूं ये घर घर तक पहुँचा सके। हुण आपां केक की जिहड़ी रस्म आ वो पूरी करनी आ। नित नित मैं बलिहारे रब दिया संगतां
ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਬੋਲੇ